이번 시간에는 지난 시간에 이어 근막에 관한 이야기를 나누고자 합니다. 먼저 지난 시간의 자료를 리뷰하면서 한 번씩 그 점검을 하고 새로운 이야기로 이어가도록 하겠습니다. 근활동에 따른 운동치료의 분류라고 강의를 시작했었는데 근활동은 구심성 활동, 최근의 말로는 이제 동심성 활동 이렇게 이야기하죠. 그리고 등척성 활동, 그리고 원심성 활동, 최근의 말로는 편심성 활동 이렇게 이야기를 합니다. 컨센트릭 액티비티, 아이소메트릭 액티비티, 이센트릭 액티비티. 자, 이런 식의 근육 활동에 따른 운동 치료는 어떻게 만들어지는가? 이제 그 부분을 공부하기 위해서 근육의 구조, 그리고 근육이 수축하는 어떤 기전, 그리고 근육이 신경의 지배를 받는 이런 관계들을 지난 시간에 소개를 드렸습니다. 자, 그러면 자료를 다시 한번 보면서 생각을 한번 떠올려 주시기 바랍니다. Your body is your want. 자, 근육이 붙어 있는 우리의 몸은 움직임의 가장 마지막 그 결과를 보여주는 곳이죠. 그리고 근육은 다양한 어떤 기능들을 수행할 수 있는 힘을 발생시키는 인체의 구조다라고 이야기를 했습니다. 다양한 자세들을 지난 시간에 설명을 드렸고요. 예, 그래서 언제 어디서나 내가 움직이고자 하는 대로 근육은 움직임을 만들어냅니다. 그래서 머슬은 우리의 바깥에 있는 뇌다 이런 식으로 저는 여러분들에게 강조를 했습니다. 다음 그림들은 다양한 어떤 지급군이라든지 특정 근육들이 많이 활용되는 다양한 지급들을 표현한 그림이고요. 그래서 근육은 우리가 원하는 때 또 언제든지 내가 하고 하는 의사대로 움직여진다라고 했습니다. 자, 지난 시간에 보았던 근수축의 구조를 다시 한번 리뷰하면서 오늘은 또 새로운 이야기를 하도록 하겠습니다. You use muscles every day to do activities. This woman is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length.
A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores. Calcium ions flow to the myofibrils, where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body. 네, 좋습니다. 무엇이 들렸습니까? 자, 우리 인체 근육은 장기를 이루고 있는 내장근, 심장근, 그리고 뼈대근 이렇게 이야기를 되었고요. 뼈대근의 구조는 근육은 근섬유로 이루어져 있다. 근섬유는 그보다 더 가는 근세사섬유로 이루어져 있다. 근세사섬유는 액틴과 마요신 필라멘트로 이루어져 있고 그것들이 C의 이가가 방출되어서 단백질과 결합을 할 때 ATP 에너지 시스템에 의해서 근육이 수축이 일어나고 십자교를 형성하고 이완이 되면 다시 방출되던 C의 이가는 돌아가고 그리고 이완이 된다. 이런 이야기들이 가볍게 언급이 되었습니다. 자, 그림을 통해서 다시 슬라이드를 보면서 다음으로 넘어가겠습니다. 자, 이 구조, 근육은 근섬유로 되어 있고 근섬유는 근세사섬유로 되어 있다. 머슬 파이버, 마요피브릴. 마요피브릴은 액틴과 미오신 필라멘트로 되어 있다. 액틴은 좀 가는 필라멘트, 미오신은 두꺼운 필라멘트. 그래서 이 두꺼운 필라멘트와 가는 필라멘트가 서로 미끄러져 들어가면서 우리는 그것을 수축이다 라고 이야기한다 라고 얘기했습니다. 자, 액틴 필라멘트, 미오신 필라멘트. 자, 많이 겹쳐져 있는 부분은 A밴드, 또 이렇게 밝게 보이는 부분은 I밴드 이렇게 이야기가 되었습니다. 자, 유사한 그림들을 제가 나열을 해 두었는데 자, 여러분들은 바로 이 부분들을 잘 기억해 주시기 바랍니다. 자, 그리고 십자교가 형성되는 부분은 자, 이 필라멘트에 있는 이런 머리 부분들, 글로불라 헤드라고 하는 부분 또는 노트라고 하는 부분이 서로 이렇게 고리를 이루게 된다. 수동을 했을 때는 이렇게 그냥 미끄러져 이렇게 짧아지는 형태로 보이지만 액티브 어시스트, 즉 액티브를 환자가 조금이라도 할 수 있다면 또 누군가가 본인이 근육을 수축하는 힘을 뇌로부터 명령을 받았다면 이런 식의 십자교를 형성한다라고 이야기를 드렸습니다. 자, 이완 상태에 있던 근육이
미끄러져 들어가서 십자를 형성하며 우리는 근육의 길이가 짧아지면서 힘이 발생하는 수축. 이렇게 됐을 때는 다시 이완. contraction, relax. contraction, relax. 자, 예, 그리고 근육에 관한 이야기를 드렸는데, 자, 이제 조금 더 다른 이야기를 드리고자 합니다. 자, 여러분, 다 같이 머슬. 그렇죠? 자, 이제 근막에 관한 이야기를 드리고자 합니다. 근막이라고 하는 것들은 마이오페이시아 이렇게 이야기를 하는데, 마이오페이시아는 근육을 싸고 있는 막입니다. 근육을 싸고 있는 막. 그래서 어떠한 특정 근육을 이야기하면 근막은 앞에 먼저 그림을 한번 보시고요. 이 근육이라면 뼈에 붙어 있는 근육이라면 근육 전체를, 이건 잘린 거죠. 근육 전체를 싸고 있는 막이 있습니다. 그리고 이 근육 안에는 여러분 근섬유가 있다 얘기했죠. 머슬 파이브. 머슬 파이브를 싸고 있는 또 막이 있고요. 이 머슬 파이브 안에는 작은 쇠사섬유가 있다라고 얘기했습니다. 근쇠사섬유. 그래서 근쇠사섬유를 싸고 있는 막이 있다라고 이야기를 드렸는데, 근육 전체를 각각 개별 근을 쓰고 있는 막을 같이 보겠습니다. 에피미지움. 그리고 근섬유를 싸고 있는 막을 페리미지움. 그리고 근쇠사섬유를 싸고 있는 막을 엔도미지움 이렇게 이야기를 한답니다. 그래서 근막은 세 종류로 구분을 내는데, 근육 전체를 싸고 있는 막, 근구조에서 근섬유를 싸고 있는 막, 그리고 근쇠사섬유를 싸고 있는 막, 이 세 가지로 구분을 합니다. 에피미지움, 표면에 있다는 얘기죠. 페리미지움, 그리고 엔도미지움 이런 단어가 있습니다. 뒤에 그림을 한번 보겠습니다. 자, 근육입니다. 이렇게 잘라졌을 때 근육 전체를 싸고 있는 막은 그렇죠. 에피미지움입니다. 이번에는 근육 안에 보면 이렇게 근섬유 다발이 있죠. 근섬유 다발을 싸고 있는 이러한 막을 페리미지움이라고 이야기합니다. 그리고 이 근섬유 안에도 또 작은 다발이 있다 얘기했죠. 그래서 이 작은 다발을 싸고 있는 것들을 엔도미지움이다라고 이야기를 합니다. 자, 그러면 제가 적어 놓은 자료를 보겠습니다. 자, 우리 인체의 근막은 에피미지움, 근외막으로 번역을 합니다. 근육 전체를 싸고 있는 막. 근육 전체를 싸고 있는 막. 에피미지움. 이 안에는 여러분 근섬유가 있다 했죠. 그래서 이 근섬유들을 싸고 있는 막을 페리미지움이라고 이야기합니다. 근데 여기 근섬유 안에는 또 다른 섬유들이 이렇게 있죠. 요 섬유, 쇠사섬유를 싸고 있는 막을 엔도미지움 이렇게 이야기를 합니다. 에피미지움, 페리미지움, 엔도미지움. 근외막, 근주막, 근내막. 그러면 우리 근육은 다 막으로 쌓여져 있구나. 자, 그러면 제가 이렇게 귤을 한번 예를 들어 본다면 이게 하나의 개별관 바이셉스라고 전제하겠습니다. 바이셉스 전체를 싸고 있는 껍질을 근외막이다라고 이야기를 합니다. 근데 이렇게 잘라보면 바이셉스라고 하는 큰 근육은 이렇게 하나하나의 근섬유로 또 구성되어 있죠. 이 근섬유 다발을 싸고 있는 막을 페리미지움, 근주막이다라고 이야기하고요. 또 그 안에 보면 이 하나의 근섬유 안에는 조그만 알맹이 같은 그런 근쇠사섬유가 있는데, 그 근쇠사섬유를 싸고 있는 투명으로 된 막이 있죠. 그거를 근내막이다라고 얘기합니다. 그래서 다시 한번 여러분에게 말씀드리자면 근육 전체를 싸고 있는 막은 그렇죠. 에피미지움. 자, 근섬유를 싸고 있는 막은 그렇죠. 페리미지움. 이번에는 근쇠사섬유를 싸고 있는 막은 엔도미지움 이렇게 이야기를 합니다. 그러면 이 근막들은 여러 가지 기능이 있긴 합니다만, 근막 자체도 이렇게 긴장성을 가지고 있습니다. 우리 텐트를 칠 때 텐트의 어떤 뭡니까 이렇게 천이 탱탱해지듯이 그러면 긴장도가 높아지죠. 마찬가지
근막들도 긴장이 높아지면 근육들의 긴장도 높아집니다. 자, 근데 주로 이 근외막은 근육 전체를 개별 어떤 근육을 싸고 있는 막인데, 이 근외막은 다른 근육과 이 근육을 구분하는 경계를 주는 막입니다. 즉 개별근에 이름이 부여될 때 그 개별근을 싸고 있는 막, 즉 우리 마트에 가면 오이나 어떤 그 유기농 농산물을 보면 하나하나씩 랩으로 이렇게 씌워져 있죠. 그러한 개념은 근외막이라 보시면 됩니다. 그래서 근외막은 주로 개별근에 대한 경계를 갖고 있는 막입니다. 그러면 근주막은 뭐냐? 즉 근섬유를 싸고 있는 막들 한번 볼게요. 이 근주막들, 즉 이 근섬유를 싸고 있는 막들 사이로 바로 혈관이나 신경들이 주로 지나가게 됩니다. 그런 공간을 매치하게 되죠. 그리고 근내막은 아까 얘기했듯이 근세사섬유를 또 싸고 있는 막이라고 얘기했는데, 이런 막들은 나중에 우리 근육들이 이렇게 서로 수축할 때 미끄러져 들어갈 때 마찰력을 좀 감소하면서 많은 근섬유나 근세사섬유들이 이렇게 부드럽게 수축을 하고 이완될 수 있도록 어떤 긴장도를 좀 제공하기도 하고요. 그 다음에 그런 마찰력을 감소시키는 그 기능을 갖고 있답니다. 그리고 이 근육 사이로, 근섬유 사이로 신경과 동맥, 정맥 이런 것들이 이렇게 지나가게 되는 통로 역할을 하기도 합니다. 그래서 이 근막과 관련해서 우리가 가장 많이 이야기를 듣는 것 중에 하나가 힐을 높은 신발을 오래 신고 다니거나 했을 경우에는 족저근막염이다. 또 허리 쪽에는 어떤 근막이 좀 찢어졌다. 또 근막이 이렇게 긴장하고 있다. 이런 이야기들을 병원에 가면 듣게 됩니다. 자, 엄밀히 얘기하면 근막통과 근육통은 다른 개념이긴 하지만 바로 일반인들은 그냥 근육에서 나타나는 통증으로 같이 생각하는 개념을 갖고 있기도 합니다. 자, 그러면 그 예시로서 보면 엔테리어 뷰 때의 라이트 숄더, 라이트 체스트 쪽입니다. 그래서 팩토랄리스 메이저를 제거하고 나면 뿌옇게 보이는 이런 근막들이 있고요. 이 근막들 밑으로 또 많은 근육들이 이렇게 배치하고 있습니다. 그 사이사이로 동맥과 정맥과 이런 신경들이 지나가고 있는 위치입니다. 그래서 여러분이 생각할 때는 근막을 어떻게 또 올리면 되냐면 이렇게 닭고기 같은 걸 먹고 나서 이렇게 보면 튀긴 가루를 벗겨내고, 그리고 닭의 껍질을 벗겨냈을 때 근육 위에 흐느흐느하게 삼켜져 있는 그 개념이 피하 지방 말고 좀 흐느하게 덮여 있는 그게 근막으로 보시면 되겠고요. 또 실제 어떤 조리가 되지 않는 그 소나 어떤 돼지고기의 어떤 그 부위를 보게 되면 뿌옇게 있는 거미줄이 많이 씌워져 있는 듯한 그러한 개념들이 근막이라 보시면 됩니다. 메스로 잘 찢어지지도 않을 정도로 아주 강한 구조물입니다. 근막에 관한 이야기입니다. 그림들 보겠습니다. 실제 근막이 좀 많이 늘어났을 때 이런 것들입니다. 요거는 전체적으로 근육을 싸고 있는 막, 요거는 근섬유, 근세사섬유들이 있는데, 자, 이렇게 되죠. 그래서 나중에 실제 우리가 수술을 한다든지 할 때 이 메스를 댔을 때 피부는 잘 찢어졌는데 근막 부분에 가서는 잘 찢어지지 않을 정도로 견고한 어떤 결합 조직을 갖고 있답니다. 또 다른 이미지입니다. 자, 근육 전체를 싸고 있는 막이 그렇죠. 에피미주, 근외막이고요. 근육을 구성하고 있는 근섬유를 싸고 있는 막을 그렇죠. 페리미주, 근주막이라고 얘기하고, 또 조그맣게 점들처럼 된 이 아주 가는 섬유를 싸고 있는 막을 그렇죠. 엔도미듐, 근내막이다라고 이야기를 합니다. 에피미듐, 엔도미듐, 페리미듐, 근막에 관한 이야기입니다. 그래서 우리는 근육통이다, 근막통이다 라고 하는 부분들을 조금 더 전문가답게 구분해 볼 필요가 있습니다. 자, 이제는 근육의 구조와 근막의 구조를 같이 한번 설명드리려고 합니다. 자, 근육 전체를 싸고 있는 막을
머슬이라고 얘기하고 싸고 있는 막을 에피미지움이라고 이야기합니다. 근육은 여러분 이렇게 근섬유로 구성되어 있죠. 근섬유를 싸고 있는 막을 페리미지움이라고 이야기하고요. 그 다음에 짜잔하게 싸고 있는 점들 같은 아주 극세사, 즉 근세사 섬유를 싸고 있는 막을 엔도미지움이다라고 얘기합니다. 자, 볼게요. 근육은 근섬유로 이루어져 있고 근섬유는 다시 세사섬유로 이루어져 있다. 근육을 싸고 있는 막은 근외막, 근섬유를 싸고 있는 막은 근주막, 근세사섬유를 싸고 있는 막은 근내막이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 네, 여러분들 아주 이해가 잘 된 것 같습니다. 자, 이번에는 정션이라고 하는 단어를 근육과에 대해서 말하려고 합니다. 자, 우리는 여러분 어떠한 근육이 있게 되면 그냥 측면에서 보면 엄청나게 많은 근섬유들이 있게 되겠죠. 자, 근데 이런 근육입니다. 이게 팔의 어떤 근육이라면, 자, 우리는 어떤 부위를 표현할 때, 근육을 표현할 때 이렇게 근육의 섬유가 두터운 부분을 머슬 벨리라고 얘기합니다. 머슬 벨리, 즉 근육이 두터운 부분이다 이런 얘기죠. 포크 벨리, 돼지고기의 두터운 부분을 이야기합니다. 머슬 벨리라고 이야기합니다. 이 부분이 되겠네요. 자, 근데 이 근육이 뼈에 붙기 위해서는 이 넓은 면으로는 부착하기 어렵겠죠. 그래서 이러한 것들이 응집되어서 부착되는 이 부분, 이 부분을 약간 하얗게 보이네요. 이 부분을 우리는 정션 부분이다 라고 얘기합니다. 정션이라고 하는 것은 만나지는 부위다 이런 뜻입니다. 고속도로 가다 보면 내서 RC 정션 이런 표현을 많이 씁니다. 정션, 접합이 되는 부분이다. 바로 이런 부분이 여러분 바로 텐던입니다. 텐던. 그래서 근육의 접합 부위에 텐던이 이루어지게 되죠. 저번에 우리 이야기하였듯이 엘보를 접을 때 팔굽 안에서 느껴지는 탱탱한 그 부위가 바이셉스 텐던입니다. 이 부분이겠네요. 예를 들자면 이 바이셉스 근육은 아닙니다. 그래서 정션 부분과 벨리 부분 이 단어들을 좀 잘 기억해 주시면 좋겠습니다. 정션, 접합되는 부분이구나. 그리고 벨리 부분, 두터운 부분을 말하는구나. 그러면 정션 부위라고 하는 것들은 여기에 보면 엘보가 텐던이 있는 이 부분을 말하는 거고요. 저와 같으면 이 부분 두툼한 부분을 벨리 이렇게 이야기를 합니다. 자, 이제 우리는 근육의 구조, 또 근육이 수축하는 기전, 그리고 그 근육을 싸고 있는 막, 그리고 근육이 부착되거나 또 두툼 부분을 어떻게 이야기하는지를 이야기를 나눠 보았습니다. 자, 근육은 여러분 자기 혼자 절대로 움직일 수가 없죠. 바로 신경의 명령을 필요로 합니다. 그래서 신경과 근육의 지배, 그래서 어떤 근육이 있으면 이 근육이 움직이기 위해서는 여러분 신경이 반드시 필요로 합니다. 지배를 필요로 합니다. 이런 지배를 필요로 합니다. 가지를 막 내고 있겠죠. 그러면 여기는 어디겠습니까? 궁극적으로 여기에는 어디겠습니까? 이 사람의 뇌에서 명령을 내려야 움직이게 되겠죠. 그래서 신경과 근육이 만나는 관계, 그래서 이거를 너브 이너베이션이다 라고 이야기합니다. 너브 이너베이션, 신경 지배다 이렇게 이야기를 하죠. 신경 지배. 자, 그러면 현재 이 그림만으로 본다면 쿼드리셉스의 저항 운동을 주는 그림입니다. 신경이 명령을 내려야 근육이 움직인다, 수축한다, 힘이 발생한다, 십자교가 생긴다. 똑같은 이야기입니다. 신경의 지배. 그래서 여기다 보면 신경이 근육을 지배하게 되겠죠. 그래서 다리 펴를 할 때 다리를 펼 수 있는 것들입니다. 자, 그래서 조금 전에 얘기했듯이 다 같이 너브 이너베이션, 신경 지배.
그 다음에는 중요 단어이네요. 자, 모터 유닛. 그렇죠. 모터 유닛. 한글말로는 운동 단위 이렇게 번역합니다. 우리가 근육을 이야기할 때 근육은 말초에 있는 뭐 기관이지만 신경과 근육을 이렇게 관계를 설명할 때 아주 중요하게 언급되는 단어입니다. 모터 유닛, 운동 단위 이렇게 번역됩니다. 그럼 운동 단위는 어떤 말이냐? 예, 하나의 운동 세포가 동원할 수 있는 근육의 단위입니다. 하나의 운동 세포가 또는 하나의 운동 셀이 동원할 수 있는 근육의 단위. 그러면 이렇게 표현되겠네요. 어떤 신경 운동 세포는 운동 단위가 크다, 많이 동원할 수 있으니까 어떤 운동 세포는 근육을 동원할 수 있는 단위가 적으니까 적다, 즉 모터 유닛이 크다, 적다 이렇게 이야기를 하는 것들이죠. 예, 개념과 이해만 살짝 해주면 되겠습니다. 다시 안내를 드릴 겁니다. 모터 유닛, 운동 단위다. 운동 단위가 뭐냐? 예, 하나의 운동 세포가 동원할 수 있는, 즉 이렇게 참여시킬 수 있는 근육의 단위. 그래서 운동 단위가 크다, 운동 단위가 적다 이렇게 이야기를 하는 것들입니다. 자, 모터 유닛, 모터 유닛, 모터 유닛. 그 다음에 리크루트먼트. 리크루트먼트는 그냥 혼자 쓰는 것보다는 이렇게 쓰는 게 좋을 것 같아요. 머슬 리크루트먼트. 머슬 리크루트먼트. 근육 동원 이런 뜻입니다. 근육 동원, 근육 동원. 근육이 동원된다. 우리 예비군 훈련 갈 때 동원되어서 가죠. 오라 하니까 명령 받고 가는 거죠. 그것처럼 동원된다. 그래서 모터 유닛, 그렇죠. 머슬 리크루트먼트, 근육 동원, 근육 동원. 꼭 기억을 여러분들이 해주시기 바랍니다. 다음 자료 볼게요. 자, 신경과 근육, 아까 관계는 신경이 근육을 지배하는 것이 너브 이너베이션이었는데 바로 이 근육 속에 신경이 이렇게 뭔가 뿌리를 내리고 있습니다. 그래서 이 관계, 신경과 근육이 접합된다. 아까 우리 정션이라고 하는 단어를 배우지 않았습니까? 그래서 너브, 뉴로, 신경과 머스큘라, 신경과 근육의 접합부, 요 부분이네요. 접합되는 이런 뿌리가 맨 끝에 딱 뻗어지는 우리 나무로나 화초를 보면 뿌리가 흙에 깊숙이 들어있죠. 바로 접합되는 부분을 뉴로 머스큘라 정션 이런 단어를 씁니다. 뉴로 머스큘라 정션. 실제 우리는 이렇게 이제 접합된 걸 보기는 어렵겠지만 현미경적으로 본다면 이렇게 표현이 된답니다. 어떤 하나의 운동세포가 어떤 근육에 이렇게 뿌리를 내리고 있습니다. 이렇게. 그래서 이거를 신경, 뉴로, 근육, 머스큘라, 정션이다 이렇게 이야기를 합니다. 이 관계를 이야기할 때는 너브 이너베이션 이렇게 얘기하죠. 자, 여기는 척수가 있겠고 이 더 위에는 브레인이 있게 됩니다. 명령을 받게 되겠죠. 자, 그러면 이 부분을 조금 더 현미경적 관점에서 한번 보도록 하겠습니다. 근육이라면 우리 아까 영상에도 이 그림이 나왔었는데 신경의 뿌리가 이렇게 접합되어 있습니다. 너브, 뉴로, 머스큘라 정션 부분입니다. 이 부분이. 그래서 아까 어떤 신경의 명령이 오게 되면 여기에 전기적 활동에 의해서 요게 파란 게 뭐로 느껴집니까? 굿. 액틴 필라멘트. 요 이렇게 암색으로 된 얘기 굵은 거죠. 이게 뭐? 그렇죠. 식 필라멘트, 즉 미오신 필라멘트. 그래서 여기에서 전기적 명령이 내려오면 CA2가가 방출되어서 이 두 필라멘트가 미끄러져 들어가서 머리들이 보이네요. 십자교를 형성한다. 우리는 그거를 근육이 수축한다 이렇게 이야기를 한다라고 얘기했습니다. 그래서 액틴과 미오신 필라멘트가 있는 채소의 이 구조를 살코밀이라고 얘기했고요. 또 옆에도 보면 살코밀가 또 있네요. 또 있겠죠. 이렇게 계속 이어집니다. 그래서 하나의 근육에는 여러 개의 살코밀가 존재하면서 우리가 기능을 수행할 수도 있고 힘이 발생할 수도 있답니다. 자,
다시 같이 해볼게요. 다 같이 모터 유닛. 그렇죠. 하나의 신경세포가 동원할 수 있는 근육의 단위. 많은 것도 있고 적은 것도 있고. 모터 유닛이 크다 적다. 자, 그러면 한번 곰곰이 한번 생각해 보십시오. 머슬 리크루트먼트, 근동원 이런 뜻이거든. 근동원. 근육이 동원된다. 자, 여러분 어떻습니까? 같은 드링킹이라고 하는 입으로 가져갈 겁니다. 마실 건데 드링킹이라고 하는 걸 할 때 어차피 나는 뻗어서 쥐기를 해야 되고 손의 근육을 써야 되는데 이쪽 왼쪽에 있는 드링킹 준비와 이쪽 드링킹 준비는 어떤 차이가 있을까요? 퀴즈. 종이컵입니다. 자, 이 종이컵을 잡을 때 또는 유리컵을 잡을 때 제 손에서는 근육들이 어떻게 동원되었을까요? 그렇죠. 똑같은 쥐기의 모양을 취하고 있지만 내 머릿속에서 볼 때 유리잔이라고 하는 것들은 꽉 잡지 않으면 미끄러져서 떨어질 수 있다고 판단합니다. 그래서 쥐기를 좀 꽉 하게 됩니다. 그러나 그림에서 지금 제 영상에 보시다시피 종이컵은 부적절하게 너무 많이 잡았을 때는 종이컵이 오히려 찌그러지게 되겠죠. 그래서 나의 뇌에서는 적절하게 근육을 동원하고 여기서는 많은 근육을 동원하게 된답니다. 자, 동원에 대한 이해가 된 것 같습니다. 다 같이 여러분 머슬 리크루트먼트 그렇죠. 근동원에 관련된 이야기입니다. 자, 일단은 전체적인 개념을 한번 알아두시면 제가 다시 여러분들에게 안내를 드리겠습니다. 다음 그림 한번 볼게요. 바이셉스라고 생각을 하겠습니다. 바이셉스. 뉴트럴 상태에서 팔을 펴고 있다가 90도 플렉션을 했습니다. 어떻습니까? 뉴트럴보다는 근육이 짧아졌죠. 이걸 우리 수축이라고 얘기합니다. 수축. 여전히 여기에는 보이지 않는 그래비티. 제가 여러분들에게 그래비티 레이닝이라고 얘기했죠. 그래비티는 끊임없이 제공되고 있습니다. 여러분 눈에 그래비티가 보여야 합니다. 자, 이 그래비티를 이기고 바이셉스가 올라왔습니다. 수축을 했죠. 자, 근데 여기는 그래비티만 지금 저항으로 제공되고 있는데 다음 그림 한번 보겠습니다. 그래비티 앤드 뭔가 캔이 올라와져 있네요. 어떤 표현합니까? 그렇죠. 훌륭합니다. 저항이 주어지면 저항이 클수록 바로 근육이 동원이 많이 된다 이런 뜻입니다. 근동원이 많이 된다. 저항이 클수록 근동원이 많이 된다. 근동원이 많이 된다는 얘기는 여러분 어떻습니까? 이분의 머리에서 브레인이 훨씬 더 여러분 명령을 많이 내려야 된다. 저 관계를 많이 가진다는 얘기입니다. 운동학습이 잘 된다는 얘기입니다. 네, 여러분들 아주 훌륭합니다. 자, 뉴트럴 상태에서 중력을 이기고 엘보 플렉션을 했습니다. 근육이 동원되었습니다. 그러나 이 무게만큼의 저항이 더 주어졌을 때 훨씬 더 바이셉스의 근섬유들은 많이 동원된다 이런 뜻입니다. 자, 여러분 다 같이 해볼게요. 모터 유닛, 운동 단위, 머슬 리크루트먼트, 그렇죠? 근동원 이런 의미를 가지게 된답니다. 좋습니다. 자, 그래서 여기까지의 개념을 다시 한번 정리하자면, 자, 우리 인간의 근육은 내장근, 장기근이죠. 위, 대장, 소장이라는 걸 이루는 장기 근육들. 그리고 카디악 머슬, 심장 근육. 자, 이 두 가지 근육은 여러분의 의사와 관계없이 끊임없이 수축하고 이완합니다. 자, 우리 물리치료 사이가 아주 밀집한 근육은 바로 뼈대근입니다. 지금 보이는 근육이기도 하고 여러분 손을 움직일 때 보이는 근육이기도 합니다. 자, 이 뼈대 근육은 하나의 근육 같이 해볼게요. 머슬. 그 근육은 근섬유로 이루어져 있고 근섬유가 모여서 그러니까 근육이 되는 거죠. 즉, 이 근섬유는 근세사섬유로 구성되어 있다. 그래서 즉 근육의 구조를 보면 근세사섬유들이 모여서 근섬유가 되고 근섬유가 모여서 근육이 되는 것들이죠.
그래, 그러한 이름을 가진 근육들이 우리 몸에 붙어 있는 것들입니다. 각각의 개별근을 싸고 있는 막을 에피미지움, 또 근섬유를 싸고 있는 막을 페리미지움, 그리고 근세사섬유를 싸고 있는 막을 엔도미지움이라고 얘기했습니다. 근육과 근막에 관련된 설명입니다. 그래서 이 근육을 현미경적으로 이렇게 봤을 때 가장 최소의 구조를 액틴과 미오신 필라멘트가 있더라. 액틴 필라멘트는 좀 가늘더라. 그리고 미오신 필라멘트는 좀 두껍더라. 그래서 어떠한 이 기본 단위인 살콜미러라고 하는 근형질 세망에서 뇌에 명령이 오게 되면 신경 접합부에서 명령이 전달되면 바로 두 근육은 슬라이딩해서 이렇게 가서 십자교를 형성하더라. 이게 여러분 근수축의 기전인 크로스 브릿지의 생성. 우리는 수축한다 라고 이야기하고 또 힘이 발생한다 라고 이야기하죠. 즉 패시브와 액티브의 가장 큰 차이점은 패시브는 크로스 브릿지, 즉 수축, 힘이 발생되지 않습니다. But 액티브 어시스트, 부족하지만 자기가 하는 거죠. 바로 크로스 브릿지도 형성되고 또 힘이 발생되고 근육이 수축한다는 얘기입니다. 근육이 수축한다는 이야기는 이 뇌와의 관계를 통해서 학습이 이루어지게 된다. 그래서 언젠가 기억이 되고 그것을 잘 수행할 수 있는 숙련에 이르게 된다라는 것을 의미합니다. 근육에 관한 이야기입니다. 자, 제가 했던 이야기들을 한번 여러분 떠올려 보십시오. 무작위로 드리겠습니다. C의 이가가 나와서 트로포닌, 트로포마이오신에 결합되어서 근육이 수축한다. 아, 근육에는 막이 있구나. 어떤 막이 있습니까? 그렇죠. 에피미지움, 페리미지움, 엔도미지움. 신경과 근육이 만나는 관계, 너브 이너베이션 또는 뉴로 머스큘라 정션. 자, 이제 한번 보십시오. 하나의 운동세포가 동원할 수 있는 근육의 단위, 근육의 양, 그렇죠. 모토 유닛. 그리고 그 근육이 많이 참여하는 것들을 참여한다. 우리 팔씨름할 때 보면 어떻습니까? 발가락까지 근육이 참여하게 되죠. 실제 팔 근육만 참여되는 것이 아니라. 그래서 저항이 클수록 훨씬 더 많은 머슬 리크루트먼트, 근육이 동원된다. 근육이 동원된다는 얘기 여러분 뇌의 명령입니다. 역시 운동학습 효과가 좋고 운동이 잘 기억되고 그리고 운동이 숙련에 이르게 된다라는 것을 의미합니다. 여기까지 근육과 근막과 그리고 신경과의 관계를 설명드리고 다음 자료에서 만나기로 하겠습니다.